अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। 11वां गुणस्थान हमने शास्त्रों में जैन स्नातकवासी धर्म में हमने ऐसा पढ़ा था। 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी होती है। उपशम श्रेणी, उपशम, हाँ समझ गया। तो उसमें क्या करता है, वो 10वें में उसके पास संतुलन लोप रहता है। बाकी तो सारी प्रकृतियां चली गई है, वो लोप को दबा के चलता है, इसलिए उपशम बोलते हैं। शपक वाला लोप को खत्म करके चलता है, इसलिए शपक श्रेणी बोलते हैं। मैं जानती हूँ, वो बताती हूँ, समझाना क्या रहे थे। फिर वो 11वें में ऊपर चढ़ता है, 8वें से उपशम में जाता है, तो सब कुछ दबाते हुए जाता है, मतलब प्रकृति को। तो वो प्रकृति 11वें में उदय में आती है, क्योंकि दबाने का प्रोसेस अंतर्मुहूर्त तक ही चलता है। उसके बाद वो प्रकृति उदय में आती है, तो वहाँ जाने के बाद वो उदय में आने से रास्ता नहीं होता आगे जाने का, इसलिए नीचे गिरता है। अब आप विज्ञान से कैसा समझाने की क्या बताओ आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट जो 7 तक हो गया, इसको अप्लाई करने के लिए 11 इज अ हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। मगर इसको क्रॉस करना और 12th में जाना वो बैरियर है, बैरियर ब्रेक करना, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आपका जो दर्शन है उसकी स्टेबिलिटी चाहिए। विथ ज्ञान, विथ द हेल्प ऑफ ज्ञान, दर्शन की स्थिरता चाहिए। ज्ञान में तो स्थिरता आ गई, मैं शुद्धात्मा हूं, मगर दर्शन के अंदर अवस्थाओं को कुदरती रचना 100% देखना। मैंने सुबह कहा था, ज्ञान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्पीच एंड एक्शन जो आपका है, और दूसरे का स्पीच एंड एक्शन जो दिखता है, ये सब और बाकी पूरी सृष्टि, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब आपको 100% कुदरती रचना के रूप में दिखना ही चाहिए। देन यू पास द 11 स्टैंडर्ड। वो 100%, वो भी अप टू 48 मिनट। क्या बताया? 48 मिनट रहा, देन यू पास इन अ नेचुरल एग्जाम। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ऐसा है, मेरे समझे यहाँ पर ऐसी है, हमने ऐसा पढ़ाया है आपको कि 11वें गुणस्थान से कोई 12वें में नहीं जाता, 10वें से 11वें में जाता है, या 10वें से 11वां जंप करके 12वें में जाता है। 11वें से कोई रचना नहीं है 12वें में जाने। अभी जो आपने ये बात बताई वो अंदर की दशा की बात है, आप समझे। सपक श्रेणी में जो अप्स एंड डाउन्स होता है, तो 11 से सीधे 8 में भी आ सकते हैं, 8 से फिर 10 में भी जा सकते हैं, फिर आप 7 में भी फिर 8 में भी आ सकते हैं, फिर 9 में भी जा सकते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। मगर सपक श्रेणी का मतलब होता है कि अगर आप 12 में जाते तो 11 अपने आप बाईपास हो जाता है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। आप समझे? नॉट इन ऑल द टाइम्स। जब आपको 12 में जाना है तो सीधी सपक श्रेणी में आप 8 से सीधा 12 में चले जाते हैं सरासर। क्योंकि ये आपकी एग्जाम है ना, आप समझे नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, एग्जाम है आपकी। अगर आपने एग्जाम में परफेक्ट एग्जाम दिया तो यू क्रॉस द 8 to 11, सीधे 12 में चले गए। ठीक है, समझ गए। मगर जो आपने क्रॉस नहीं किया तो 11 से भी नीचे भी आ सकते हैं, 10 से भी नीचे आ सकते हैं, 9 से भी नीचे आ सकते हैं। वो तो नीचे तो आए। तो सपक श्रेणी को मतलब है परिणति। क्या बोलते हैं? परिणति। तो परिणति के आधार से अप्स एंड डाउन्स होता है, अप्स एंड डाउन्स। और अगर परिणति 48 मिनट में स्थिर रही तो यू क्रॉस द 11, तो 11 आपने क्रॉस कर दिया, तो फिर आप स्टेबल हो गए, फिर आप गिरेंगे नहीं। ये परिणति की बात है। ये दादा भगवान के ज्ञान सूत्र है। इसमें जहाँ पर भी शुद्ध आत्मा है, जैसे स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, बराबर। इनको शुद्ध चेतन मात्र ज्ञाता दृष्टा है, बराबर। अब ये ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चेतन प्रतिष्ठित आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा। ये यहाँ पर जो शुद्ध चेतन मात्र ज्ञाता दृष्टा है ऐसा बोल रहे हैं, वो आत्मा शब्द किसको डिफाइन करता है? ओके। शुद्ध आत्मा को भी प्रतिष्ठित।
मैंने आज स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन दे दिया कि आत्मा अपने स्वरूप का, अपना स्वभाव का, अपने अस्तित्व का ज्ञाता दृष्टा हो सकता है, अवस्था का ज्ञाता दृष्टा आत्मा कभी नहीं हो सकता है। तो आपको अगर ज्ञाता दृष्टा शब्द अवस्था को प्रयोग कर, अवस्था के कनेक्शन में प्रयोग करना है तो प्रतिष्ठित आत्मा होता है, और स्वभाव में, स्वभाव के आधार, स्वभाव का प्रयोग करना है तो मूल आत्मा है। नहीं, स्वभाव से कैसे प्रयोग करोगे स्वामी जी? स्थूल अवस्था, सूक्ष्म बात, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर है पराधीन है, और इनको देखने वाला शुद्ध चेतन है, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो है प्रतिष्ठित आत्मा। हाँ, यही मैंने तो कल नहीं, मतलब ये डेफिनेशन, यू फॉलो द डेफिनेशन, हाँ, मैं they don't create the confusion। अगर आप डेफिनेशन को छोड़ देंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब मैं कंफ्यूजन है क्लियर कर रही हूँ। मुझे तो पढ़ते 100% ऐसा लगा कि ये प्रतिष्ठित आत्मा की बात हो रही है। भले वहाँ शुद्ध चेतन शब्द लिखा है, दादा भगवान ने जहाँ शुद्धात्मा शब्द लिखा है, आप तो वाणी की बात करता हूँ, जहाँ जहाँ शुद्धात्मा शब्द लिखा है वहाँ प्रतिष्ठित आत्मा ही समझना है 98% जगह पे। हाँ, यही पूछना चाह रही थी स्वामी जी। आप प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष विद्यमान है तो शंका का निवारण हो सकता है, अपने मन से कुछ नहीं समझना चाहते, इसलिए आपसे पूछते हैं। तो नहीं तो क्या, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर शुद्धात्मा को मूल आत्मा समझोगे तो फिर देन यू क्रिएट द कंफ्यूजन। हाँ, मेरी बुद्धि से मैं यही समझ रही थी, पर आपसे, आपके मुंह से क्लियर करना था, मतलब मेरे हिसाब से क्लियर करना था। ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી। જય સચ્ચિદાનંદ। અત્યારે આપણે જે વાત થઈ કે સમજણનું ડેવલપમેન્ટ એ 7મા ગુણાણા સુધી હોય, બરાબર? હવે એ સમજણનું ડેવલપ કેરી ફોરવર્ડ થાય કે નહીં? થાય 100%। અને 7, 8 થી 11 સુધી જે આપણું ડેવલપમેન્ટ, એ ડેવલપમેન્ટ નથી કહેવાતું, એને એક્સપિરિયન્સ કહેવાય છે। ના, હું મારી વાત તમારો 7 થી 11 સુધી જે આપણે આપણા વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને જે ડેવલપમેન્ટ ઊંચું લાવીએ છીએ, અનુભવનું ડેવલપમેન્ટ, અને પેલું સમજણનું કહેવાય। સમજી ગયો? એ બંને, એટલે સમજણનું પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય અને આ અનુભવનું પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય। 7 સુધી કેરી ફોરવર્ડ થાય, 8 થી 11 ને પરિણતિ કહેવાય છે, એપ્લિકેશન। એ એપ્લિકેશન જ્યારે પાછું આ 7 સુધીનું બીજા અવતારમાં તમે ઉપયોગ કરશો ત્યારે 8 રહેશે। ઓકે, 7 સુધીનું કેરી ફોરવર્ડ થાય, ઓકે, એ મેક્સિમમ ડેવલપમેન્ટ છે। પછી એનું એપ્લિકેશન છે એ તો તમારા સંજોગોમાં કરવાનું, એ 8 થી 11 ચડ-ઉતર કરવાનું, અને જો કોઈક વાર તમને 48 મિનિટ રહ્યું તો તમે ક્રોસ થઈને 12 ઉપર ગયા તો પછી પાછું નહીં આવવાનું। બીજો એ સવાલ છે, અત્યારે આપણે 14 લાખ લેયરની વાત થઈ, તો એ 14 લાખ લેયરમાં 7 લાખ લેયર આપણા પૂરા થાય એટલે સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, બરાબર? એ સમ્યક જ્ઞાન થયા પછી બીજા 7 લાખ લેયર બાકી રહ્યા છે, તો આપને આપના વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને, પુરુષાર્થ કરીને કેવળ સમ્યક દર્શન સુધી લઈ જવાનું, બરાબર છે? અને એ સમ્યક દર્શન કેવળ દર્શન સુધી પહોંચે એટલે એ 7 લાખ પૂરા થાય, જી, બરાબર છે। અને આપે એવું કીધું કે આ 14 લાખ લેયર જન્મ મરણના નથી, તો એ કોના છે? મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શનના? હા, 14 લાખ લેયર છે એ તમારા બૌદ્ધિક વિકાસ જે છે એના બધા લેયર છે। 7 લાખ સુધી ભૌતિક બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે, પછી 7 લાખ પછી સમ્યક થાય, પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે। આ વિકાસના લેયર તમારા વધતા જાય છે, એને તમારા લેયર 14 લાખ લેયર તમે પાસ કર્યા કહેવાય। એટલે એક્ચ્યુઅલી ડેવલપમેન્ટના લેયર છે। ધેટ્સ ઇટ। પણ પેલા ડેવલપમેન્ટના જૈનિઝમમાં બતાવ્યા છે, આ લેયર છે એ તમારા, એ દરેક વ્યક્તિના વ્યક્તિગત જે પુરુષાર્થની જે ક્ષમતા છે એને આ લોકોએ 14 લાખ અલગ અલગ પ્રકારના લેયર તરીકે કેવળ જ્ઞાનીએ કહેલું છે। ત્યાં સુધી એવું સમજતી હતી 14 લાખ યોની ના, 14 લાખ ની 84 લાખ યોની। હા, એટલે મને એમ કે મનુષ્ય અવતારના 14 લાખ ના,
કે આપણે જે અગાઉ જે દાખલો આપ્યો હતો કે ભાઈ આપણે જે MBBS ડોક્ટર થઈ ગયા, હવે એ ડોક્ટર ડિગ્રી મળી ગઈ, હવે ડિગ્રી બન્યા પછી એનો અનુભવ લઈને પછી આપણે એને પ્રોપરલી એ પ્રેક્ટિસમાં બેસીએ, એટલે એ જ વસ્તુ અહીંયા છે આપણે ત્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યાર પછી જ માસ્ટર કહેવાઓ. માસ્ટર ડિગ્રી થી માસ્ટર ના કહેવાઓ. when you put up in a practice, then the people they tell you you are now the master. માસ્ટર ડિગ્રી થી તમે માસ્ટર ના કહો, ઇટ્સ યોર ક્વોલિફિકેશન બટ વિધાઉટ એક્સપિરિયન્સ. પણ જ્યારે તમે એક્સપિરિયન્સ થાય ત્યારે પછી લોકો બરાબર છે. સાતમું પુરુષ સ્થાને કે આપણે જે ડિગ્રી છે અને આપણે માસ્ટર થઈ ગયા હતા. ધેટ્સ ઇટ. એને પ્રેક્ટિકલ કહેવાય. બરાબર. પેલું દર્શનમાં આવી ગયું, અનુભવમાં આવવાનું બાકી છે. ઓકે, હા, રાઈટ. સ્વામીજી, હમણાં અગાઉ જે વિજયભાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સ્પષ્ટ વિધાન અને કેવળ જ્ઞાન, તો સ્વામીજી આમ તો કે તો ડ્યુરેટેડ છે, એમાં સ્વામીજી એમના જે આત્માની જે દશા છે, દશામાં કોઈ જાતનો ફરક હોય સ્વામીજી? બિલકુલ ના હોય. આત્માની દશામાં તો ક્યારેય ફેર થતો જ નથી, કારણ કે આત્મા અનચેન્જેબલ છે ઇન ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ, આઈધર ઇન નિગોદ, વ્યવહાર રાશિ ઓર સિદ્ધ ક્ષેત્ર. એમાં કોઈ ફેરફાર થતો જ નથી. આત્મા એટલે જે મારો શબ્દ બરોબર નહીં હોય, એટલે આપણે જે એની જે આનંદની જે દશા હોય સ્પષ્ટ વેદનમાં અને આપણે કેવળ જ્ઞાનમાં, એ બે વચ્ચે કઈ ચિંતાનો ફરક હોઈ શકે? ના, કોઈ ફેરફાર. નો. સ્પષ્ટ વેદન અને કેવળ જ્ઞાનમાં કોઈ ફેરફાર નહીં, અનુભૂતિમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. ખાલી આ વિક્ષેપ આવે એટલું જ, પણ અનુભૂતિમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. કોઈ ફેરફાર અનુભૂતિમાં કોઈ ફેરફાર બિલકુલ નહીં. સ્પષ્ટ વેદન અને કેવળ દર્શન, કેવળ જ્ઞાનમાં કોઈ ફેર નહીં. ઓકે સ્વામીજી, એક નાનકડો એક પ્રશ્ન છે, ખાલી જસ્ટ એમાં પૂછું. તમે વિચાર કરો કે સ્પષ્ટ વેદન અને કેવળ જ્ઞાનમાં ફેરફાર હોય તો તમારે પુરુષાર્થ જીવતો છે એવું કેવું પડે? ડિફરન્સીસ હોય તો તમારે પુરુષાર્થ જીવતો છે એવું કેવું પડે? હા, પુરુષાર્થ જીવતો હોય તો તમારે પૂર્ણ થવાનું હજુ બાકી રહ્યું એમ કહેવાય. અહીંયા તો પૂર્ણ થઈ ગયા છો. સ્પષ્ટ વેદન એટલે જ પૂર્ણ થઈ ગયા છો, અને કેવળ જ્ઞાન એને ખાલી ડ્યુ ડેટ છે. હવે તમારે એના માટે મહેનત કરવાની નથી. ઓકે, તો સ્વામીજી તે વખતે આપણે એને અંતરાય કર્મ પણ પતી ગયું હોય, તે વખતે સ્પષ્ટ ના, એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં ખાલી અંતરાય કર્મ બાકી રહ્યું, પણ એ અંતરાય કર્મને મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મૌન્ય કર્મ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એને અઘાતી કર્મો સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, અને ઘાતી 3 કર્મો સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઓકે, અઘાતી સાથે નહીં અને ઘાતી 3 કર્મો સાથે લેવા દેવા નથી. ફક્ત અંતરાય કર્મ એટલે ઓનલી ડ્યુ ડેટ, ધેટ્સ ઇટ. એવરીથિંગ ઇઝ રેડી એક્સેપ્ટ ધ ડ્યુ ડેટ. ઓકે, ખાલી અંતરાયને કારણે ખાલી એને ડ્યુ ડેટ એક્સટેન્ડ થઈ જાય, એટલે એને અંતરાયને કારણે નહીં, એટલે એને અંતરાય કહેવાય છે એમ કહું છું. અંતરાયને કારણે નહીં, એને જ અંતરાય કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ ટાઇટલ ઓફ મને જન્મ્યા પછી 50 વર્ષ પછી મને કેવળ જ્ઞાન થવાનું છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતરાય કર્મ. એ અંતરાય કર્મ હતું. કેમ તો કે લંબાયું મારું, પણ એના કોઝ ગયા અવતારમાં પડી ગયા છે, આ અવતારમાં નથી પડ્યા. આ અવતારમાં તો રિઝલ્ટ છે. ઓકે, તો બેઝિકલી સબ એટલે સ્વામીજી આપણે બેઝિકલી આપણે ઘાતી કર્મમાં એટલે 2-3 જ મેન કહેવાય છે, મોહનીય, જ્ઞાનવર્ણ્ય, દર્શનવર્ણ્ય. એ 3 મુખ્ય છે ને, એ જ મુખ્ય છે. એ જ મેન છે. યા એ 3 એટલે તો હું મેક્સિમમ 3 ની જ વાત કરું છું ને. એ તો હા, ના એટલે ખાલી સમજવા માટે સ્વામીજી. હા, એટલે આપણે હું તો એમ સમજ એટલે અંતરાયનું તો બીજું કંઈક હશે, કંઈક મહત્વ, પણ અત્યારે આપણે જે બધી વાત થઈ એ પ્રમાણે લાગે છે કે આપણે અંતરાય એટલે મેન ખાલી 3 જ છે, જ્ઞાનવર્ણ્ય, દર્શનવર્ણ્ય અને મોહનીય. આ 3 નું ના હોવું એટલે તમારે એ અંતરાય કર્મ તમારો ખલાસ થઈ ગયો, ખાલી ડ્યુ ડેટ બાકી રહી. હા, અંતરાય કર્મ એક્ટિવ ફોર્મમાં ખલાસ થઈ ગયું, મેચ્યોર ફોર્મમાં બાકી રહ્યું. રાઈટ, ખ્યાલ આવ્યો? તમે માનો કે અત્યારે 50 વર્ષની ઉંમરે દેવલોકનું કર્મ બાંધ્યું,
બરાબર છે. અને એ દેવલોકના કર્મ બાંધ્યા સાથે સાથે પછી 75મા વર્ષે પછી તમે પશુ યોનિનું કર્મ બાંધ્યું અને પછી મનુષ્ય ભવનું કર્મ તો તમે બાંધ્યું જ છે. હવે તમારે શું થયું કે ભાઈ દેવલોકનું કર્મ તો બાંધ્યું, પણ ક્યારે આવશે? તો કે પહેલા લો ક્વોલિટીનું પહેલા ભોગવવું પડે. એટલે પહેલા તમારે પશુ યોનિમાં જવાનું, એ પાસ કરશો પછી દેવલોક આવશે. પણ ત્યાં સુધીનો કર્મને દેવલોકનો અંતરાય કહેવાય. દેવલોકનું કર્મ બંધાઈ ગયું, પણ ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ડ્યુ ડેટ. It is not matter of your individual પુરુષાર્થ now. રાઈટ બરોબર છે. રાઈટ. એટલે કીધું કે અંતરાય કર્મની માટે જો તમારામાં મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા દર્શન, મોહનીય કર્મ ખલાસ થઈ ગયા છે તો અંતરાય કર્મની એટલી વેલ્યુ નથી, કારણ કે ડ્યુ ડેટ નો પ્રશ્ન છે. નાઉ ઇટ નોટ રિક્વાયર્ડ ધ પુરુષાર્થ. એટલે લોકોને ખબર નથી પડતી કે આપણે શું લેવા જઈએ છીએ. જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી જ્ઞાન લેવા જઈએ છીએ, એના ચારિત્રને જોવાનું છે. હા, એટલું ખરું કે ચારિત્ર લોક નિંદ્ય ના હોવું જોઈએ, જેમાં ભીખ અને ભય, જેની અંદર વિષય અને લક્ષ્મી આ બેનું ભિખારીપણું એટલીસ્ટ મિનિમમ ના હોવું જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. હા, નહીં એટલે આપ પણ સમજી ગયા ભાઈ, આપણે એનું જે છે આપણે ચારિત્ર પણ એકદમ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, પ્રોપર. એટલે મન વચન કાયાનું ચારિત્ર કોઈનું શુદ્ધ હોઈ શકે નહીં, તીર્થંકરોનું પણ નહીં. સમજી ગયા? ચારિત્ર કોઈનું, ચારિત્રનો મતલબ જ કર્મના ફળમાં તમે શું કરશો? રામે લાખો લોકોને માર્યા તો શુદ્ધ ચારિત્ર કહેશો? તીર્થંકરો બી અનેક લોકોને મારી નાખ્યા, શાંતિનાથ, કુંથોનાથ, હરનાથ, તો અશુદ્ધ ચારિત્ર કહેશો? એને લેવા દેવા શું છે? આત્મજ્ઞાનને, કેવળ જ્ઞાનને, ના મન વચન કાયને લેવા દેવા શું છે? આ ધાર્મિક સબ્જેક્ટ છે, આધ્યાત્મિક નથી. ધર્મમાં આ બધી વસ્તુ બરાબર છે કે ચારિત્ર જોઈએ. આધ્યાત્મમાં બાહ્ય ચારિત્રની કોઈ વેલ્યુ જ નથી. લાખો લોકોની હિંસા કરનારો મોક્ષે જાય. ક્યારે ઋષભદેવ ભગવાનને 102 પુત્ર હતા, 100 પુત્રના 2 પુત્રીઓ તોય મોક્ષે ગયા, ને આપણે અહીંયા બ્રહ્મચર્યમાંથી ઊંચા નથી આવતા. કયા સબ્જેક્ટની તમે વાત કરો? તમારે મોક્ષે જવું છે કે આમાં પડવું છે, બ્રહ્મચર્ય અને અબ્રહ્મચર્યમાં? પણ આપણા સબ્જેક્ટમાં આપણને ખબર પડતી નથી, આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી કે આપણો ગોલ શું છે. આપણો ગોલ પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિની શુદ્ધિ છે, પ્રકૃતિનું કરેક્શન છે કે પ્રકૃતિથી મુક્ત રહેવાનું છે? તો આપણું ગોલ પ્રકૃતિથી મુક્ત રહેવાનું છે. પ્રકૃતિનું કરેક્શન નથી કરવાનું. એને ધર્મ કહેવાય, એને સંસ્કૃતિ કહેવાય, એને સમાજ કહેવાય. સામાજિક અને ધાર્મિક વ્યક્તિ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ આપણે માની શકીએ છીએ, પણ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિઓને એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય. એને ઇમ્પોર્ટન્ટ આત્માનું છે, એને જ્ઞાન દર્શનનું છે, એને આંતરિક ચારિત્રનું છે, એને બાહ્ય ચારિત્રનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એટલે આ બધી વસ્તુઓ સાયન્સ અને રિલેટિવ સત્યમાં સમજવી પડે. માટે આપણે કીધું કે બાહ્ય ચારિત્ર એને રિલેટિવ સત્ય કહીએ છીએ, અસત્ય નથી કહેતા. પણ આપણું વિઝન સનાતન સત્ય છે, રિલેટિવ સત્ય નથી. જેનું વિઝન રિલેટિવ સત્ય છે એને બાહ્ય ચારિત્રને વાત કરવાનો અધિકાર છે, અને એમાં ફોકસ આપવાનો પણ અધિકાર છે, કારણ કે એની વાતો રિલેટિવ સત્ય ઉપર આધારિત છે. બરોબર. નહીં એટલે બરોબર સ્વામી. એટલે આ તો ખાલી આ વસ્તુ એક સમજીએ ને તો સ્વામી એ વસ્તુ એક વસ્તુ જે પોઈન્ટ છે એ મગજમાંથી નીકળી જાય. આપણે બધું ચારિત્ર એટલે આપણે જ્ઞાન અને દર્શન અંદરનું ચારિત્ર એ જ મેઇન ચારિત્ર છે. જ્ઞાન દર્શનની જે અવસ્થા છે આપણે જ્ઞાન દર્શન એ જ મેઇન ચારિત્ર છે. ઓકે. જય સચિદાનંદ સ્વામી. જય સચિદાનંદ.